أورد المصنف الإمام النووي رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه الوصية خيرا بالنساء، حسنا في المعاملة وتلطفا معهن ورفقا بهن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، يتناول كل أبواب الخير الممكنة التي يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة من خلالها. وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، تشمل جميع أبواب الخير الممكن للرجل أن يستعملها مع زوجه، وكلما زاد في أبواب الخير والتعامل معها والرفق محتسبا طالبا أجره من الله سبحانه وتعالى، كلما كان ذلك سببا للبركة له في دنياه وأخراه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، وبين ذلك أنها شأنها كالضلع، لا تستقيم لأن الضلع أعوج، والمراد بالضلع العظم الذي في الصدر المنحني المائل. ومعلوم أن العظم المنحني لو أردت أن تعدله ينكسر في يدك. فقال إن المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، يعني إن حاولت أن تقيمها تجعلها معتدلة تماما في كل تصرفاتها وكل أعمالها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن كسر المرأة طلاقها. فإذا يستفاد من ذلك أيها الإخوة المستمعون الكرام أن التعامل مع المرأة يكون تعاملا بالرفق والرحمة وبذل الخير والمعاونة والمساعدة إلى آخره، والصبر على بعض التصرفات التي لا تأتي على ما يحب الزوج من زوجه، لما في المرأة من قصور، ولما في المرأة من ضعف، ولما في المرأة من نقص. وأمرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فهذه صفة المرأة. وإذا استشعر الرجل من خلال هذا الحديث النبوي الشريف صفة المرأة ووضعها وأنها خلقت على هذه الصفة، يصبر على ما قد يقع منها من أخطاء أو تقصير، ولا يجعل خطأ من أخطائها أو بعض أخطائها سببا لكسرها الذي هو طلاقها، لأنه لا تستقيم له بذلك حياة، إذ لن يجد امرأة سالمة من الأخطاء وخالية من النقص. والمطلوب هو أن يستوصي بالمرأة خيرا، وأن يصبر على ما يبدر منها من خطأ أو تقصير. Kemudian
Al-Imam An-Nawawi menyebutkan hadis yang pertama, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nasihatilah kaum wanita dengan baik, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Apabila engkau ingin meluruskannya, maka tulang tersebut akan patah. Dan apabila engkau meninggalkannya, maka dia akan tetap bengkok. Maka nasihatilah kaum wanita dengan cara yang baik." Muttafaqun alaih. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahihain, Rasulullah SAW bersabda, wanita itu adalah seperti tulang rusuk. Apabila engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah. Dan apabila engkau bersenang-senang dengannya, engkau bisa bersenang-senang dengannya dan di dalamnya ada kebengkokan. Kemudian di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dia tidak akan lurus. Apabila engkau bersenang-senang dengannya, maka engkau akan bersenang-senang dengannya dan di dalamnya ada kebengkokan. Dan apabila engkau ingin meluruskannya, maka dia akan patah. Dan patahnya seorang wanita adalah ketika engkau menceraikannya. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, hadis ini berisi tentang wasiat kepada kita semua kaum laki-laki untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Dan di dalamnya ada perintah supaya kita berlemah lembut kepada mereka. Dan sabda Rasulullah SAW, "Istausu bin nisa'i khairan", ini adalah kalimat yang umum, ya. Berbuat baiklah kepada kaum wanita, atau nasihatilah wanita dengan baik. Dan kalimat khairan di sini adalah mencakup segala perkara yang bisa dikerjakan oleh seorang laki-laki di dalam bermuamalah kepada istrinya, kepada kaum wanita, ya, dengan cara yang baik. Ini yang dimaksud dengan khairan. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya seorang wanita atau wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jadi di sini Rasulullah SAW menerangkan tentang keadaan seorang wanita, bahwasanya dia adalah seperti tulang rusuk, yaitu yang keadaannya bengkok. Dan yang dimaksud dengan tulang rusuk adalah tulang yang ada di dalam di dada kita yang bengkok. Ini adalah yang dimaksud dengan tulang rusuk di dalam hadis ini. Beliau mengatakan, apabila engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut, maka engkau akan mematahkannya. Ya, tulang rusuk tersebut akan patah. Ya, engkau ingin meluruskan, ya, tulang tersebut, ya, ingin menjadikan dia lurus, maka terpaksa engkau harus mematahkannya. Dan apabila engkau tinggalkan, maka dia akan tetap bengkok. Ya, di dalam riwayat yang lain nanti disebutkan, engkau bisa bersenang-senang dengannya dalam keadaan bengkok. Dan yang dimaksud dengan al-kasr di sini, yaitu mematahkannya, atau mematahkan wanita, adalah tolakuha, sebagaimana dalam riwayat yang kita sebutkan, wa kasruha tolakuha. Dan yang dimaksud dengan patahnya seorang wanita adalah ketika engkau menceraikannya. Yang bisa kita ambil dari hadis ini, ayyuhal ikhwah, bahasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, di dalam berta'amul, di dalam bermuamalah, di dalam bergaul dengan para istri kita, ya. Dan kita diperintahkan untuk bersabar dengan tindakan-tindakan atau sebagian tindakan mereka, karena wanita ini adalah memiliki kekurangan, ya, dan memiliki kelemahan. Dan sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Ya, diciptakan dari tulang rusuk yang memang tabiatnya adalah bengkok. Tidak mungkin dia bisa lurus. Dan seorang laki-laki, ya, di dalam hadis ini yang bisa kita ambil faedahnya, apabila dia mengetahui tentang, ya, sifat seorang wanita, ya, yang demikian,
yang bahwasanya memang asalnya dia adalah penuh dengan kekurangan, ya, dan penuh dengan kelemahan karena memang diciptakan dari tulang rusuk. Maka ketika dia mengetahui hadis ini, dia hendaknya bersabar, ya, dengan apa yang dilakukan oleh istri-istri mereka, ya, yang berupa mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak atau kurang berkenan di dalam hatinya, dan hendaknya dia jangan menjadikan kesalahan-kesalahan yang datang dari istrinya ini menjadi sebab, ya, menjadi sebab kemudian menceraikan istrinya. Dan yang diminta dari seorang laki-laki yang muslim, dari seorang muslim adalah sekali lagi hendaknya dia bersabar, ya, dengan apa yang dilakukan oleh istrinya berupa perbuatan-perbuatan yang, ya, kurang lebih atau kira-kira tidak berkenan di dalam hatinya.